इमाम लक़ब जिनका है जवाद, करते हैं जिनको नामे मोहम्मद तकी से याद, तकवा से जिनके हार गई कौमें बदनहाद, सबने समझ लिया कि है क्या नफ्स से जिहाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। दोस्तों ने अजीज़ो, खोजा टीवी तरफथी अने खोजा रेडियो तरफथी तमाम मुहिब्बाने अहले बैत, आशिक़ाने अहले बैत, अहले बैत अलैहिस्सलाम साथे प्यार अने मोहब्बत राखनाराओ तमामने आजना खुशीना प्रसंगे એટલે કે વિલાદતે બાસઆદત ઇમામે મુહમ્મદ જવાદ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ મુબારકબાદી પેશ કરવામાં આવે છે। તેના સાથે વક્તના ઇમામ વારિસે અહલે बैत મંજીએ બશર इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ एमनी पाक पवित्र सेवामां पण मुबारकबादी पेश करवामां आवे छे। इमाम अलैहिस्सलाम जेमनी जिंदगी बहुज दर्श भरेली अने इबरत भरेली जिंदगी छे। साचा अर्थ में विलादत आपणे त्यारे मनाव्यो कहेवाशुं के ज्यारे इमाम अलैहिस्सलामनी जिंदगी थी कंईक सबक हासिल करीए। आ इमाम अलैहिस्सलाम ए इमाम छे के जेमना माटे एमना वालिदे बुजुर्गवार एटले इमामे अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाव्युं छे, हाज़ल मौलूदुल लज़ी लम यूलद फीना मौलूदुन आज़मु बरकतन अला शिअतिना, કે આ જેનો જન્મ થયો છે એટલે કે ઇમામે જવાદ અલૈહિસ્સલામ, ઇમામે મુહમ્મદ તકી અલૈહિસ્સલામ આ એ ઇમામ છે કે જેમના જન્મથી અમારા શિયાઓ માટે જેટલી બરકત મળી છે, જેટલી બરકત છે એવા બા બરકત છે કે એનાથી બીજું કોઈ મોટું બા બરકત નથી। मतलब ये थयो कि इमामे जवाद अलैहिस्सलाम ने, इमामे मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने आठमा इमाम बा बरकत कही रह्या छे। खरेखर आपणा बधा इमामो बा बरकत छे। ए पाक अने पाकीज़ा हस्तीओ आपणा इमामो छे। एमनो जिक्र करवामां आवे, जबान पाक थई जाए, दिल पाक थई जाए, एमने याद करवामां आवे, आपणुं अक्ल पाक थई जाए अने जे जगह उपर जिक्र करवामां आवे ए माहोल पाक अने पाकीज़ा बनी जाए छे। केवा बाबरकत एक नानकड़ुं उदाहरण तमारा सामे पेश करूं। आपणा आठमा इमाम इमामे अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पासे एक माणस आवे छे। ए माणस के जेनी आंख दुखती हती, आंखमां दर्द हतुं, आंखनी परेशानीना कारणे पोते हैरान ने परेशान हतो। इमामनी खिदमतमां आवीने अरज करे छे के मौला, आंख बहु ज हैरान करे छे, परेशान करे छे, दर्द अने दुखना अंदर घेरायेलो छुं। इमाम अलैहिस्सलाम ए माणस जेनुं नाम छे मोहम्मद इब्ने मैमून, इमाम इशारो करे के जा मारा आ छोकरा पासे जा, मारा आ दीकरा पासे जा। कोण? इमामे जवाद अलैहिस्सलाम। केटली उम्र छे? एमनी उम्र त्यारे 3 या 4 वर्ष लखेली छे। 3 અને 4 વર્ષ એટલે રમવાના દિવસો હોય, પરંતુ ઇમામે રઝા અલૈહિસ્સલામ કહે છે જા મારા દીકરા પાસે, બસ ત્યાં આગળ જાય છે ઇમામ અલૈહિસ્સલામના પાસે અને ઇમામ અલૈહિસ્સલામ એના માટે દુઆ કરે છે, હાથ બુલંદ કરે છે। તરત જ એનું આંખનું જે દર્દ હતું, પરેશાની, તકલીફ હતી, દૂર થઈ જાય છે। આ છે ઇમામે જવાદ અલૈહિસ્સલામ, બા બરકતી, બરકત વાળા છે।
જવાદનો મતલબ તો ખબર છે, જવાદ એટલે સખાવત કરવા વાળા, સખી, એવા સખી કે જેના જેવી બીજી કોઈની સખાવત નથી. શા માટે ઇમામે જવાદને જવાદ કહેવામાં આવે છે? આયતુલ્લાહ બશીર, આયતુલ્લાહ શબીર જે ઈરાનના અંદર હતા, પોતે પોતાની મજલિસના અંદર એક વાક્ય બયાન કરે છે કે શા માટે ઇમામે જવાદ અલૈહિસ્સલામને જવાદ કહેવામાં આવે છે. આ લકબ ક્યારે મળ્યો? ઇમામ અલૈહિસ્સલામ એમના ઘરમાં જે એમની ઘરવાળી હતી ઉમ્મે ફઝલ, એ મામૂનની દીકરી હતી. જ્યારે મામૂનની દીકરી સાથે શાદી થઈ તો હવે ઇમામ સાદી જિંદગી ગુજારવા વાળા, સિમ્પલ રીતે રહેતા હતા. એમના ત્યાં કોઈ મોટા ઠાઠમાઠ ન હતા. તે જ્યારે હવે રાજાની દીકરી હવે ઇમામના ઘરમાં આવે તો હવે એના માટે તો આ બધી વસ્તુ બહુ જ ઓછી કહેવાય. જેટલી જરૂરિયાત જિંદગી હતી એના માટે બહુ જ ઓછી કહેવાય. ત્યારે હવે તે ઉમ્મુલ ફઝલ પોતાના બાપને શિકાયત કરે છે, ઓરતોને શિકાયત કરે છે, ગામના બીજી ઓરતોને શિકાયત કરી, અને વાત પહોંચતા પહોંચતા ગામના અંદર ફેલાઈ ગઈ કે ઇમામે જવાદ પાસે કાંઈ નથી, ઇમામે મોહમ્મદ તકી અલૈહિસ્સલામ પાસે કાંઈ નથી. ત્યારે ઇમામે જવાદ અલૈહિસ્સલામને જ્યારે આ સમાચાર મળ્યા ત્યારે કહે છે કે એ મામૂન, હું ચાહું છું કે બધાને હું કંઈક અતા કરું. એક સમય નક્કી કરવામાં આવે, એક મહેફિલ યોજવામાં આવે, બધાને ભેગા કરવામાં આવે, જેમાં અમીર પણ હોય, ગરીબ પણ હોય, વઝીરો પણ હોય, રાજા તું પોતે પણ હોય, બધા લોકોને કંઈક ને કંઈક હું દેવા માંગુ છું. જો ઇમામે જવાદને શા માટે જવાદ કહેવામાં આવે છે? જવાદનો લકબ એટલે સખાવત કરવા વાળા. કેવી સખાવત કરી! મહેફિલનો ટાઈમ થઈ ગયો, તમામ લોકો આવી ગયા, ગામના નાના મોટા બુઝુર્ગ, ગરીબ, પૈસાવાળા, અમીર, વઝીર, શહેજાદા તમામ આવી ગયા. ત્યારે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ હવે પોતાની આ સખાવતને ચાલુ કરી. શું કહે છે? ઇશારો કરે છે, હાઝા લિલ ફુકરા, આ મારા તરફથી હદિયો ગરીબો માટે. બસ એમ કહે છે. ઇમામના હાથમાંથી થેલીઓ નીકળી અને બધા જેટલા ગરીબો હતા, જેટલા ફકીરો હતા, એમના ખોળામાં પૈસાની થેલી એટલે કે લાલ સોનાના સિક્કા દરેકના ખોળામાં આવી જાય છે. ઇમામ જવાબ આપવા માંગે છે કે જે મને તમે ગરીબ કહી રહ્યા છો, મારા પાસે કાંઈ નથી. એ કાંઈ નથી, એ તો એક અમે જિંદગી સાદા જીવી રહ્યા છે, પરંતુ અમે ચાહીએ તો સોના અને ચાંદીનો ઢગલો કરી શકીએ છીએ. આ ફકીરોના પાસે જ્યારે સોનાના સિક્કા જે અમીર લોકો જોયા ત્યારે અમીર લોકો કહેવા લાગ્યા, અમે તો લૂંટાઈ ગયા, અમારા કરતા તો ગરીબો સારા, અમારાથી વધારે આ પૈસાવાળા થઈ ગયા. કેમ કે કોઈ દિવસ અમીર ન ચાહે કે ગરીબ પૈસાવાળો થાય. તો એ જ રીતે ગરીબ લોકો પોતે પૈસાવાળા થઈ ગયા. એ લોકોના મનમાં એમ થયું. હવે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે, અમીરો તમે ગભરાઓ નહીં. પછી ઇમામ ઇશારો કરે છે, હાઝા અતિયતુના, આ હદિયો મારા તરફથી આ અમીરો માટે છે. દરેક અમીરના ખોળામાં એક એક સોનાની સિક્કાઓની થેલી હવે પડી ગઈ. તો એ ખુશખુશાલ થઈ ગયા, રાજી થઈ ગયા, અમારી ગુરબત દૂર થઈ ગઈ. હવે પછી જ્યારે આ જોયું, દરબારી લોકો જે વઝીરના, જે મામૂનના દરબારમાં રહેતા હતા, જે આસપાસ રહેતા હતા, એ લોકો પોતે વિચાર કરવા લાગ્યા, આટલા વર્ષોથી અમે મામૂનના દરબારમાં છીએ, આટલી રકમ નથી મળી. હવે આ ગામના જે અમીરો હતા તો અમારાથી પણ વધારે પૈસાવાળા થઈ ગયા. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આ લોકોની પરેશાની જોયું, કહ્યું કે તમે પણ ગભરાઓ નહીં, હાઝા અતિયતુના. પછી કહે છે, આ મારા તરફથી તોહફો જે વઝીર લોકો છે, દરબારમાં રહેવાવાળા છે, એ લોકો માટે છે. એ લોકોને અતા કરવામાં આવ્યો. એ લોકો પૈસાવાળા થઈ ગયા. હવે મામૂનને થવા લાગ્યું, અરે મારા વઝીરો મારાથી વધારે મોટા થઈ ગયા. હવે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ પોતાના તરફ તોહફો અને મામૂનને પણ આપે છે. એટલે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ એવી સખાવત કરી કે જે ગરીબ હતા, અમીર હતા, વુઝરા હતા, બાદશાહ હતો, બધાને અતા કરે છે. ત્યારથી ઇમામ અલૈહિસ્સલામનો આ લકબ જવાદ બની ગયું. ઇમામ સખાવત કરવા વાળા બની ગયા. આ છે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કે ઇમામની નામના અંદર
ખૂબી કે ઇમામ સખાત કરવાવાળા છે. અને આજ પણ ઓલમા બયાન ફરમાવે છે, અગર કોઈને રિસ્ક રોઝીમાં પ્રોબ્લેમ હોય, અગર કોઈ તકલીફ હોય તો 2 રકાત નમાઝ હદિયો કરે ઇમામે જવાદ અલૈહિસ્સલામને, અને ઇમામે જવાદ અલૈહિસ્સલામને હદિયો કરીને અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરવામાં આવે તો અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા તે હદિયાને કબૂલ ફરમાવે છે અને એમના સદકામાં જે રિસ્કની પરેશાની હોય છે તે દૂર ફરમાવે છે. ઇમામની જિંદગીમાં ઘણા બધા બનાવો આવ્યા. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ઘણી બધી તકલીફો ઉઠાવી અને ઘણા લોકો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ સાથે મોહબ્બત કરતા હતા, દિલથી ચાહતા હતા. એ તમામને આપણા ઇમામે જવાદ અલૈહિસ્સલામ કોઈ ને કોઈ રીતે મદદ કરતા હતા. અગર કોઈ પરેશાન હાલ હોય તો પરેશાની દૂર કરતા હતા. અગર કોઈ તબરુક લેવા માંગતા હોય તો એ પોતે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ પોતાના કપડાને ગમે તે તબરુક અતા કરતા હતા. એક માણસ પોતે આવે છે દૂરથી અને આવીને એનો વિચાર એમ છે કે ઇમામના પાસે જઈશ ને ઇમામનું આ ઉપરનું કપડું કુર્તું ઇમામ પાસેથી તબરુકન માંગી લઈશ. દિલના અંદર વિચાર કરે છે, કોઈને કહેતો નથી, દિલમાં વિચાર કરે છે. જ્યારે આવ્યો ઇમામની ખિદમતમાં અને ઇમામ અલૈહિસ્સલામના પાસે જોયું તો એટલા બધા માણસો છે, ઇમામની મુલાકાત માટે આવી રહ્યા છે, ઇમામની ઝિયારત માટે આવી રહ્યા છે, કોઈ પોતાના પ્રોબ્લેમ લઈને આવી રહ્યું છે. કોઈ ને કોઈ રીતે ઇમામ અલૈહિસ્સલામનો તે સિલસિલો ચાલુ જ અને ચાલુ જ છે. ઘણી વાર બેઠો પછી એને લાગ્યું ના, હવે અહીંયા કે બયાન કરવા જેવું નથી. અને ઇમામ અલૈહિસ્સલામની હૈબતના કારણે પણ પોતે બયાન ન કરી શક્યો. જ્યારે પોતે બયાન ન કરી શક્યો, હવે ત્યાંથી જરાક દિલથી ગભરાઈને, ના ઉમ્મીદ થઈને કે હવે અહીંયા તો ઇમામથી બયાન કરવું ખોટું છે, પોતે ઊભો થઈને રવાના થવા લાગ્યો. પોતાની જ્યાં સવારી હતી, કાફલો જ્યાં હતો ત્યાંથી રવાના થવાના હતા, એ જગા પર જઈને પોતાની સવારી ઉપર બેસી ગયો કે હેલો, ઇમામનું તબરુક તો આપણને ન મળ્યું. કેમ કે ઇમામની વસ્તુ, ઇમામના તરફથી મળેલી તબરુક, ભલે કપડાં હોય કે વીંટી હોય, જે હોય એક ચાહવાવાળા માટે એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. એ બરકતવાળી વસ્તુ છે કે ઇમામના શરીરમાં મસ્ત થયેલી છે. પોતે કાફલાના સાથે હવે સવારી ઉપર સવાર થઈને હવે ખુદાહાફિઝ કરીને ગામથી હવે રવાના થવા માંગે છે. તે વખતમાં એક માણસ જલ્દી આવે છે ને ગોતતો આવે છે અને માણસનું નામ લઈને કહે છે, કોણ છે આ માણસ, ક્યાં છે આ માણસ? લોકોએ કહ્યું કે આ ફલાણી જગ્યા ઉપર જે સવારી ઉપર બેઠો છે એ માણસ છે. તેના પાસે પહોંચીને કહ્યું છે કે ઇમામ તરફથી તમને આ તોહફો અતા કરવામાં આવ્યો છે. જે દિલમાં નારાજગી હતી, નાખુશી હતી, ના ઉમ્મીદ હતી, ઉમ્મીદથી બદલાઈ ગઈ. દિલ રાજી થઈ ગયું, મારા ઇમામે મને તોહફો મોકલાવ્યો છે, શું હશે? હવે જ્યારે ખોલીને જોવે છે તો એના અંદરથી જે પોતે ફક્ત વિચાર કર્યા હતા, એ વિચાર કે ઇમામ મને ખાંજુ આપે જે મારા માટે બરકતવાળું હોય, ઇમામ એના માટે પોતાનું એક ખાંજુ મોકલાવે છે. આ છે ઇમામ કે જે લોકોના દિલને પણ વાંચે છે અને લોકોના જે પરેશાની હોય પરેશાનીને પણ દૂર કરે છે. તો બસ એક જ મારી રિક્વેસ્ટ કે આપણે વધારેમાં વધારે આઈમે તાહર અલૈહિસ્સલામ સાથે દિલથી મોહબ્બત કરવામાં આવે, કેમ કે ઇમામ આપણા દિલના રાઝોને પણ જાણતા હોય છે. બસ અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા આપણી આ ઇબાદતોને, આ મહેફિલોને કબૂલ ફરમાવે. અને માહે રજબુલ મુરજબ છે, અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા આપણા બધા આમાલને કબૂલ ફરમાવે અને તૌફીકાતમાં વધારો ફરમાવે. વસલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વ આલિહિ તાહિરીન.